ये हूँ व्यासासनर महिमा से माँ तार सबुदिन पुराण पंडांकर हाथर तुलसी टिके पाई गोटे कौड़ी से दान कर आसुला हेले माँ आज तो पणत कानी रे कौड़ी बंधाई तू जीवन कहीं बता माँ माने तुमरी कथा ये तुमरी कथा मातृकृपा ही केवल माँ यदि चाहिए गर्भरु विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस उत्कलमणि गोपबंधु जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास तैयारी करदेव केवल कलिजुगर माँ चाहिए तैयारी करिब पंचसखा माँ तैयारी करिब वैष्णव पुओ माँ तैयारी करिब चिंतु चाकर भली शह शह जगन्नाथ भक्त माँ चाहिए सीना हो से पुआ कहला माँ पणत कानी रे कौड़ी थाऊ थाऊ तो जीवने कहीं बता सेदिन माँ कही पुओ शुणु गतकाली पुराण पंडा भागवत महापुराण भक्त प्रहलाद कथा रचना करुले पुओ कहले आज केशव ध्रुत नरहरि रूप केशव ध्रुत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बुझली पुओ नृसिंह ठाकुर आविर्भाव कथा पुराण पंडा कहते हिरण्यकशिपु कहला हे प्रहलाद तो हरि कण सबुठाई अछंती हाँ बापा सर्वत्र हरि विद्यते ना ये खंड भितरे भक्त प्रहलाद पुओ हाँ मारिदेला ना तापरे ना तापर कौन कथा आम शुणुचु कि ना कहीं माँ ना बाजी उठिला मंदिर घंटी घंट घंटा कहले मर्तल बाजी उठिला सूचना आसिला आज दिन पुराण आलोचना ये रही पुआ पुराण पंडा कथा कहले माँ माने नृसिंह ठाकुर कथा आसंता काली आलोचना करिबा आज कथा ये विश्राम रहा बुझिली पुओ शेष कहला हे मोर पुराण शुणुवा माँ मैंने शुण भाई मैंने शुण काली मो नृसिंह ठाकुर आविर्भाव कथा आलोचना करी व्यासपीठ अंततपक्षे आपण मैंने जोड़े कौड़ी मत दब ये दब हाँ सबुदिन गोटाए काली माँ ता पणत खोली देखला देख पुओ ये गोटे कौड़ी मो पाखे अच्छी दीटा कौड़ी कौठी पाइबे रे पुओ मुआजी पुराण पंडांग को दुईटा कौड़ी देवी आमर तो संबल होचे दिन को दीटा कौड़ी गोटे कौड़ी माँ पुओर खाइबा पाई गोटे कौड़ी मो जगन्नाथ कथा शुणिबा पाई बोले माँ यही कथा ने 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 आउ कथा पुओ आउ गोटे कौड़ी दे दे कहला चाल 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 हे दीटा कौड़ी गला बारे पुओ बढ़िया पुओ तो अंटार खसाई गोटे कौड़ी मत पुराण शुणा नबू ना हाँ गलु ओडिशा घर माँ को गोटे कौड़ी दबू जा सेकड़ घर गोटे कौड़ी दबू आम साईर जेते माँ सांग हो जाऊ जा समस्त गोटे कौड़ी दबू नाई माँ आउ कौड़ी मो पाखे नहीं अरे तो माँ सिना दीटा कौड़ी दे नृसिंह ठाकुर कथा शुणव आउ जो माँ तोर शुणी न पारला माँ तू कौन कहू ना शुण पुओ आज सीना नृसिंह भगवान को अवतार पुराण पंडा दीटा कौड़ी मागिला काली जो दशम स्कंद आलोचना हम कृष्ण अवतार कथा पड़ो पुराण पंडा यदि 5टा कौड़ी मागे
ଦେଇପାରିବୁ ପୁଅ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେ। ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା ମାର ପାଦ ତଳେ ସେଦିନ ସେ ପୁଅ। ମାର ସେ ପଣତ କାନିକି ଧରି କହିଲା, ମା ଜୀବନ ଭରି ମୁଁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତର ଚନ୍ଦନ ସେବା କରି କରି ଏତିକି ବୁଝିଲି, ମୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ବାନା ଉଡୁଥାଏ। କୋଉଦିନ 50 ବାନା ଉଡେ, କୋଉଦିନ ଦୀର୍ଘକାୟ ବାନା ଉଡେ, କୋଉଦିନ ନାଲି ତ, କୋଉଦିନ ହଳଦିଆ ତ, କୋଉଦିନ ଧଳା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେ ବାନର ନାଁ ହଉଛି ପତିତ ପାବନ ବାନା। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ବାନା ଉଡେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ବାନା ଅଛି। ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାନା ଉଡୁଛି। କଣ ନାଇଁ ବା? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ବଡ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଭାଇ ବାନା ସବୁ ଯାକ ବାନା କାଠି। ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀ କଣ ସବୁ ଯାକ ବାନା ତୁମରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଉଡ଼ିବ, ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ବାନା ନାହିଁ, କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ? ମୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କହିଥିଲେ, ହେ ଜଗତ ମାତା ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶୁଣ, ମୋ ବାନା ସିନା ପତିତ ପାବନ ବାନା, ଏ ସଂସାରର କଳିଯୁଗର ପ୍ରତିଟି ଅଧିବାସୀ ଦୂରରୁ ରହିକିରି ଏ ବାନାକୁ ଚାହିଁଦେବା କ୍ଷଣି କହିବେ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ହରି ବୋଲ ହୁଡ଼ାହୁଡ଼ି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାନାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ହାତ ଉଠିଯାଏ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ବାନା ଉଡୁଛି। ସେ ବାନା କିଏ? ଏ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ତୁମ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ବାନା ଉଡୁଛି। ସେ ବାନା ହଉଛି କିଏ? ମାର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ। ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାର ପଣତ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? ପତିତ ପାବନ ବାନା, ମନ୍ଦିର ପତାକା ମା। ପ୍ରତି ବିବାହିତ ମାର ପଣତ ତା ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ପୁଅ ମା ପଦ ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇ ମାର ପଣତ ମଥାରେ ଦେଇ କହିଲା, ମା ତୋର ପଣତ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ମଥାରେ ଦେଇ ଶପଥ କରୁଛି। ସେ ପୁଅ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ଆମର ପୂଜ୍ୟ ସେ ପୁଅର ନାଁ ହଉଛି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କାହାରେ ବୋଲ ହରି 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 କରିବେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ହେ ମା ତୁ କଣ କରିବି କହ? ପୁଅ ଠିଆ, ତତେ ପରା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ସଂସାରକୁ ଆଣିଛି। ତତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇଛି, ତୁ ସଂସ୍କୃତ ପଢିଛୁ। ଆରେ ପୁଅ, ମନ୍ଦିରର ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା
ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ସିନା ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝଉଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ବୁଝୁଛୁ ଏ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ବସି କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବୁଝିବି ତୁ କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଟିକେ ତୁ ଭାବାନୁବାଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆର ମା ଘରେ ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିକିରି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତେ ଆଉ ପୁରାଣ ପୁଣ୍ଡା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ ପାରିବୁ ପୁଅ ପାରିବୁ ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶପଥ କଲେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଧଇଲେ ଲେଖନୀ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭାଗବତ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ମୂଳ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଦନାରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱତ୍ପତ୍ତ୍ୟାଦି ହେତବେ ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟମ୍ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା ବେଳକୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସତ୍ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ତାପତ୍ରୟ ମୋ ମା କଣାକୁ ବୁଝିପାରିବ କେମିତି ଲେଖିବି କ'ଣ କରିବି ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଆଖିରୁ ଦିଧାର ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଗଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମାର ସେ ଛଳ ଛଳ ମୁହଁଟା ଦେଖାଦେଲା ଆରେ ଆଜି ଏ ଲେଖନୀରେ ପୋଥିରେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବି କି ଆଉ ମୋ ମା ପରା ନୃସିଂହ ଠାକୁର କଥା ଶୁଣି ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆଜି ଭାଗବତ ଲେଖୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସେଇ ନୃସିଂହ ଠାକୁରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତ ପଢିଛ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବା ଗାଇବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ନମଃ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ପର ମକାର